न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਚੌਹਾਨ। 2 ਵਜੇ ਦੀ 5 ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ 40 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 40 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਜੱਗੀ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਖਸ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਤਸਕਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ATS। जनक दवे मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। जनक, बड़ी मात्रा में हेरोइन मिली है, 40 किलो हेरोइन बरामद हुई है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, गुजरात ATS के पास एक स्पेसिफिक इनपुट था कि पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में ड्रग का कंसाइनमेंट जो गुजरात होकर पंजाब भेजा जाना था। आपको पता ही है कि गुजरात पुलिस और पंजाब पुलिस हमेशा ये इस तरीके के ऑपरेशन में, इससे पहले भी आपने देखा कि ऑपरेशन कई साथ में भी किए, चाहे मुंद्रा में वो ड्रग्स पकड़ी गई हो। तो ये जानकारी जब गुजरात ATS को लगी कि इस तरीके से ड्रग्स का कंसाइनमेंट पंजाब भेजा जाना है, तब उस पर उन्होंने कार्रवाई शुरू की और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर समुंदर के बीच समुंदर में इस बोट को पकड़ने की तैयारी की। और चूंकि इलाका जुरिसडिक्शन पूरा जो कोस्ट गार्ड के हाथ में लगता है, तो कोस्ट गार्ड की मदद ली गई और वहां पर जब पाकिस्तानी फिशिंग बोट जो स्पेसिफिक इनपुट था उसके आधार पर उस बोट को जब पकड़ा गया, तो उसमें से 40 किलो हेरोइन पकड़ी गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 200 करोड़ के आसपास है। और उसके बाद 6 लोग जो पाकिस्तानी उसमें जो सवार थे, जो खुद को फिशरमैन बता रहे हैं, मछुआरे बता रहे हैं, उनको भी गुजरात ATS ने डिटेन किया और फिलहाल अभी उनको जखौ लाया जा रहा है। लेकिन उनसे इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जब सर्विलेंस की जा रही थी गुजरात ATS की ओर से, तब जग्गी और सरताज नाम के 2 शख्स जो पंजाब के हैं वो यहाँ पर आए। उन दोनों को गिरफ्तार किया गुजरात ATS ने। जब आगे की जानकारी मिली तो पता चला ये कंसाइनमेंट वो दोनों जग्गी और सरताज लेने के लिए आए थे और वो कपूरथला जेल के भीतर एक नागरिक है, विदेशी नागरिक, उसने ये ड्रग्स मंगवाई। यानी कराची से उसने ये ड्रग्स मंगवाई और गुजरात के होकर पंजाब ये ड्रग्स पहुंचनी थी, उसके बाद उसकी खपत होनी थी। तो पूरे नेक्सस को ये गुजरात ATS ने फिलहाल तोड़ा है और नाइजीरियन मुल्क का जो कपूरथला जेल में जो व्यक्ति है उसको फिलहाल वहां पर से कैसे हिरासत में गुजरात लाया जाए उसकी कार्रवाई शुरू हो रही है। लेकिन जग्गी और सरताज को फिलहाल गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया हुआ है। बिल्कुल जनक, एक और सवाल यहां पर उठता है। कुछ दिन पहले भी ऐसे ही बरामदगी जो हुई थी और उसको लेकर भी सवाल उठे थे। क्या पंजाब के बॉर्डर के बाद, क्योंकि पंजाब में तो अक्सर ये चीजें होती हैं कि पाइप के जरिए या फिर पैकेट्स के जरिए, ड्रोन के जरिए इस तरह से नशा सप्लाई करने की कोशिश सरहद पार से होती है। अब यहां BSF ने जब से उस पर पकड़ बनानी शुरू कर दी है, उसे कहा जाए कि शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, तो क्या यह माना जाए कि गुजरात में जो समुद्री सरहद है अब वहां से नशे की आमद होनी शुरू हो चुकी है? क्या उसे एक सेफ रूट समझ रहे हैं तस्कर? अब तक एक सेफ रूट के तौर पे उसको देखा जाता था गगन, पर पिछले कुछ समय से देखिए गुजरात ATS जो सक्रिय हुई है, 1600 किलोमीटर का लंबा समुद्री रास्ता है, तो हर जगह पर वहां पर पैनी नजर नहीं होती। और कोस्ट गार्ड, क्योंकि उसमें फिर केंद्रीय एजेंसियां भी आती है, नेवी और कोस्ट गार्ड भी वहां पर होते हैं, तो ये रास्ता उनके लिए पहले सुरक्षित माना जाता था, तभी ये खेप भेजे जा रहे थे। लेकिन पिछले अगर 1 साल की बात करूं या पिछले 2 साल की बात करूं, आंकड़े की अगर बात की जाए, पिछले 1 साल में ही तकरीबन 6700 करोड़ का ड्रग्स गुजरात ATS इसी रास्ते से आ रहा था, उसको पकड़ चुका है। तो ऐसे में गुजरात ATS की अलर्टनेस है वहां पर। और गुजरात ATS ने न कि केवल इस तरीके से, लेकिन अब हाल ही में अभी कोलकाता से भी एक ड्रग्स को कंसाइनमेंट को पकड़ा। तो इस तरीके से कहीं पर भी हो, अब चूंकि पैनी नजर है, काफी अलर्ट भी हो चुकी है
गुजरात पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों साथ में रहकर भी कई ऑपरेशन कर चुके हैं। ऐसे में ये एक सामाजिक दूषण है जिसको हमें किसी भी तरीके से खत्म करना चाहिए। ये दोनों राज्यों की पुलिस कहीं ना कहीं मानकर चल रही है और इसी के चलते इस तरीके के ऑपरेशन बड़े पैमाने पर, चाहे वो पंजाब पुलिस अपने हिसाब से करती रही हो या गुजरात पर ATS यहाँ पर फिलहाल करती रही हो। इस तरह की घटना पिछले एक साल में ही लगभग 6,500 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स गुजरात ATS पकड़ चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनक इस तमाम जानकारी के लिए। जनक दवे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। जिस तरीके पूरे का पूरा सिनेरियो सामने आया है, पंजाब ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, BSF ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੇਫਰ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਫਰ ਰੂਟ ਤੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ATS ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ 2 ਵਜੇ ਦੀ MLA ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। MLA ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ MLA ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ MLA ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ IT ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ MLA ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੁਲਕਾ 'ਚ IT ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ MLA ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਉਸ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ, MLA ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਔਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਦਾਂ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ MLA ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ 21 ਸਤੰਬਰ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ 2 ਵਜੇ ਦੀ LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਾਲੀ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟ 2, ਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ SIT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਨਸਿਡ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨੇ ਚਲਾਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸਾਂ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ 302 ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 300 ਤੋਂ, ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫੇਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 302 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ? ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਸ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਦਣ ਹੋਇਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਡੈਥ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੈਟਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 2015 ਚ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਆਏ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਟ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਪਾਤੇ, 6-8 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੱਪ ਚੱਲੇ। ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ, ਅਸਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ 2 ਵਜੇ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਏ ਨੇਮ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੰਗੀਨ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਉਂਗਰਾਲ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 35 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀ ਆ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। 10 कितने लोगों को थ्रेट आया और क्या ये सेम है कि अलग-अलग? ये देखिए, थ्रेट जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाद, कल की प्रेस वार्ता के बाद जो थ्रेट आया वो शीतल अंगराज जी को आया। इनको फोन पे दी गई, इनको उन्होंने अटैक करने की कोशिश की कि इनको कहीं ना कहीं ढूंढा जाए और उन पे हमला किया जाए। इन्होंने अपना बचाव किया, इसके लिए भी हम जा रहे हैं। सो बिल्कुल 10 विधायकों को उन्होंने टारगेट किया है। उनका मैं कल भी बताया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने हमारे 35 विधायक को तोड़ने का काम शुरू किया है ताकि पंजाब की सरकार को गिराया जाए। पर लेकिन मैं बड़े दावे से कहता हूं कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल एकजुट है, बिल्कुल हम ताकतवर हैं, बिल्कुल बीजेपी की जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनका हम डट के विरोध करेंगे। तो उधर बीजेपी निशाने साध रही है कि भ्रष्टाचार के इल्जामां दे विच फसी आम आदमी पार्टी नोटिसां तो डरी हुई है। बीजेपी का रिएक्शन भी इस खबर के सामने आया है। बीजेपी की कह रही है, ये थोड़ा सुनाने। ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन नोटस चला रहे हैं, जो केजरीवाल की टीम के खिलाफ है, जिन्होंने शराब माफिया किया, लैंड माफिया किया, सैंड माफिया किया। ये ईडी के नोटिस उनको आने की कोशिश हो रही है और आप उन नोटिसों से डर करके आप लोटस कह रहे हो। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जल्दी कानूनी कार्रवाई आप लोगों के ऊपर की जाएगी। भगवंत मान और केजरीवाल में अगर जरूरत है तो सीधे आकर के इल्जाम लगाएं, सीधे आकर के बात करें। ये दलित एमएलए और दलित एमएलए को आगे लगा करके बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। मतलब हमारे जो भी मतभेद रहे अग्निपथ को लेके, बट एक बार ही केंद्र सरकार ने लागू कर दी है, हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो पंजाब का स्पेसिफिक क्या है इशू मैं एक बार ही पता करूंगा, बट हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। इसके स्कीम में भी सहयोग करेंगे, आर्मी का भी सहयोग करेंगे। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਚਾਹੇ ਕੈਂਪ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਿਜਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਜੋ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।